जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर शीर्षक गल्प, गोटे सुंदर आध्यात्मिक गल्प जार शीर्षक भक्त दासिया बाउरी। कथार अच्छी जार मन जेड़े तार प्रभु सेड़े। यही जड़े श्रेष्ठ भक्त थिले दासिया बाउरी। पुरी श्रीक्षेत्र ठारू मात्र 2 कोस दूर बालीग्राम जातिर से थिले खंदाळ। एमाने शबर मानक परी नीच जातिर। दासिया संसार कहले से और तांका स्त्री 2 पुओ अत्यंत दरिद्र अवस्था, दुखे कष्टे चलती। लुगा बुणी 2 पैसा पाइले से कष्टे मष्टे संसार चलई नियंती। गाँव में एक ब्राह्मण घर थाए। बेले बेले सेठारे नाम कीर्तन, प्रवचन, धर्म कार्य अनुष्ठित हुए। बहु साधु सन्त ब्राह्मण आसती। भगवान का नाम जप हुए। से सब शुणी खंडाळ 2 प्राणी खुशी हुंती। ठाकुर नाम श्रवण करी कर्ण पवित्र करती। संसार दुख को भूली जाती। नामर महात्म्य संसार रे बड़, तार तुलना नहीं। नामर प्रभाव में उषुना धान गजा हुए, कंचा काठ सुखिला हुए, मला लोक जी उठे। सबुदिन एमती पवित्र नाम श्रवण करी दासिया और तांका स्त्रीर शरीर नाममय होईगला। मन हृदय पवित्रतारे पूर्ण होईगला। दासिया मन प्राण प्रभुमय होईगला। सबु पाप चिंतारू से ऊर्धरे। लोभ मोह नहीं। जेतेबेले जहा मिलिला 2 प्राणी खाइले, नहेले दुख नहीं। सुख दुख उभय तांका पई समान। बेले बेले किंतु दासिया मनरे भावांतर आसे। ठाकुर ताको निज कूଳରେ जन्म देइछंती। साधु सन्तक मेଳରେ से बसी पारुनी। हरिभक्ति वंचित हेउची। केमिति से प्रभु को पाइब। पुरी रे श्री गुंडीचा यात्रा अनुष्ठित हेउथाय। जगत ठाकुर प्रभु जगन्नाथ पवित्र घोष यात्रा। प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलराम और भग्नी सुभद्रा को सांगरे नहीं रत्न सिंहासन ओह्लाई बड़दाण्ड को विजय करेंगे। पतित जन को उद्धार करेंगे। भक्त माने रथ उपर 3 ठाकुर को देखि निजक पवित्र करेंगे। सेमानकर पाप जन्म उतार्थ हेब। प्रभु दर्शन पाई देश विदेश लक्ष लक्ष भक्त पुरी रुंड होइचंती। शंख हुड़ाहुड़ी नादरे मेदिनी कंपी उठुची। हरि हरि ध्वनि रे आकाश पाताल फाटी पड़ुची। कथित अछि रथ उपर जगन्नाथ को दर्शन कले देह मन पवित्र हुए आ पुनर्जन्म हुए नहीं। प्रभु जगन्नाथंकर अपार महिमा अलौकिक गुणावली आगरू साधु सन्तान मुखर दासिया शुणिथिले। एबे स्वचक्षुरे तांको देखिबाकू इच्छा हैला। तांको मन एथिपई उद्वेलित हैला। शयन सपन रे केवल रथयात्रा देखिबा पई मन हैला। आखपाख अंचल रे लोक माने पुरी यात्रा करुथिले। दासिया भी सेमानक सहित जाई श्रीक्षेत्र रे पहुँचिले। नंदीघोष रथरे प्रभु जगन्नाथ विजय करिसेंती कालिया ठाकुर। बलियार भुज महाबाबू चका नयन जगत जन को चाहि रहिसेंती अपलक नेत्र रे। दासिया एक लय ठाकुर को चाहि रहिछि। चक्षु जुगलरू धार धार लुह झरी पड़ुछि। कवि वर्णन रे यह सुंदर भावे फुटी उठिछि। कला श्रीमुख को अनाई बेनी नयन धार वही रंग धर कला डोला देखी भावे होइले भोला। चाहिला प्रभु चतुर्भुज बोलई नम देवराज। प्रभु को मन प्राण दई एक लय जोड़ा हस्तर प्रार्थना कले दासिया। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ दीनबांधव मु महापापी। ए सांसारिक मोहमायर मते उद्धार कर प्रभु। हे पतित पावन मो हृदय रे ज्ञान दीप प्रज्वलन कर। ये जगत मिथ्या, ए संसार अनित्य। सब मिथ्या मध्यरु किंतु तमे एकमात्र सत्य। सत्य जगन्नाथ, सत्य जगन्नाथ, सत्य जगन्नाथ। मथापाति साष्टांग प्रणिपात कले दासिया। ठाकुर को चाहि चाहि भक्ति गदगद चित्तरे आखिरु लुह गड़ाउथांती। पुणी तले लुटी पड़ुथांती। रथयात्रा दिन रथ उपर जगन्नाथ को दर्शन करी गाँ लोक मेଳରେ गाँ को फेरिले। मनटा किंतु सेठी थाए। प्रभु का अलौकिक अनिंद्य रूप बारंबार तांका आखिरे नाचुथिला। पुणी श्रीक्षेत्र को लेउटी जिबाकू इच्छा हेउथिला। दासियार भार्या रातिरे रोषेई करी स्वामी को खाइबाकू डाकिला। नुआ माटी हांडी रे उआ चाउलर भात भर्ती होई उणा अधिके न होई समान होइथिला। उपरे सर पड़िछि। तारी उपरे साग मेंचाए। माटी हांडी धार रे सुरंग वर्ण धड़ा सरसर पेज भात
ତା ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଗ। ଦାସିଆ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମଡୋଳାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ଖାଇବାକୁ ବସିବେ କ'ଣ? ଦେହ କମ୍ପମାନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହି ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ରୋମାବଳୀ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କିପରି ଖାଇବି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଘର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ମନକୁ ମନ ଏଣୁ ତେଣୁ ବକିଲେ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ। ତାଳି ମାରି କେତେବେଳେ ହସିଲେ ତ ଢଳି ଢଳି କେତେବେଳେ ମାତାଲ ହୋଇ ନାଚିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲା। ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରଠୁ ଏମିତି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବି ଦାସିଆର ହାବଭାବ ଦେଖି ତା ଯୋଉ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବାଟରେ କିଏ କ'ଣ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଦେଲା କି? ଏମିତି 12 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 13 କଥା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଦାସିଆକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଡେଉଁଛୁ। ଦାସିଆ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଇମାନେ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ହାଣ୍ଡି ସୁରଙ୍ଗ ପେଜ ଧଳା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା। ହାଣ୍ଡି ସୁରଙ୍ଗ ପେଜ ଧଳା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା। ସାକ୍ଷାତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଏହି କି ରୂପେ ତାକୁ ଖାଇବଇ। ଏମିତି କହି ପୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଦାସିଆ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ମତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ ଦାସିଆ, ତୋ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତୁ ପରମ ଭକ୍ତ। ତୋ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତୁ ଆଜିଠୁ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ହେଲୁ। ଲୋକମାନେ ଫେରିଗଲା ପରେ ଦାସିଆ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ଅଲଗା ହାଣ୍ଡିରେ ପେଜ ଭରି ସେଇଥିରୁ ଶାଗକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଜ ଶାଗକୁ ଅଲଗା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦାସିଆ ପୁଣି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିହଳ ହୋଇ ନାଚିଲା। ମନ ପ୍ରାଣରେ କେବଳ ସେଇ ଚକାଡୋଳା। ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ ଡୋଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ତା କର୍ଣ୍ଣଗ୍ରହରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଛି। କ୍ରମଶଃ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ଜଣାଣରେ ଦାସିଆ ମନ ଦେଲେ। ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଗଲେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏ ମିଛ ସଂସାର କିଏ କାହାର? କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ? ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ, ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ଦାସିଆ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କଲେ। ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଘର ଘର ନାଦ, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସ୍ୱନ, ଜନତାର ହରିହରି ଶବ୍ଦ ସଦାସର୍ବଦା ତା ମାନ ପ୍ରାଣକୁ ଅଥୟ କରି ପକାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋହରି ବେଶ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି। ଏମିତି ଜପ ଧ୍ୟାନ ଜଣାଣରେ ଦାସିଆଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଉଥାଏ। ବିଷୟକର୍ମ କରି ଯାହା ପାଇଲେ ଚଳିଲା। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଉପାସେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସେ। ଭକ୍ତର ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସିଆର ମନ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଣେ ଦିନ ରାତି ଏକାକାର କରି ଦାସିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜୁଥାନ୍ତି। ହରିନାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶୟନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମନରେ ଭାବିଲେ, ସତେ କି ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଏମିତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଦାସିଆର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦାସିଆ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ନୟନ ପୁରାଇ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପାପଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ପୀତବାସ, ଦୀନବାନ୍ଧବ, କରୁଣାମୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ତାହା ହିଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ହୀନ ଜାତି। ମୋ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କ୍ରିୟା ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋ ଘରକୁ ବିଜେ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଧନ ରତ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ନିଜର କରିପାରି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ମୋତେ ଯିଏ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଅପବର୍ଗ ଯେତେ କେବେ ନ ରସେ ମୋର ଚିତେ।
ଭକତି ଭରେ ଯେ ଭଜଇ ମୋ ମନ ତାଠାରେ ମଜଇ। ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର, ମୁଁ ତମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗିନିଅ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ ଦାସିଆ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତମର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତେବେ ମୋତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଯାହା ଭାବିବି ତମରି ଦର୍ଶନ ଏମିତି ପାଉଥିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ତମେ, ତମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତିବ ସେହି ରୂପରେ ଦେଖାଦେବି। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ଯାଚିଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ଉଦାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁହି ଚିନ୍ତିବୁ ଯେଉଁ ରୂପ ମୁଁ ହେବି ତେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତୁହି ଚିନ୍ତିବୁ ଯେଉଁ ରୂପ ମୁଁ ହେବି ତେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଚି ଦେବୁ ଆମ୍ଭେ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣା କରି ଦାସିଆ ଲୁଗା ବୁଣାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଲୁଗାକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଳ ଧରିଛି। ଦାସିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମହାଶୟ ମୋତେ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଦିଅନ୍ତେନି, ଯାହା କଉଡ଼ି ହେବ ମୋର ଲୁଗା ବାବଦରୁ କାଟିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଲୁଗା ବାବଦକୁ ଯାହା କଉଡ଼ି ହେବ ଶ୍ରୀଫଳ ବାବଦକୁ ତାହା ନେଇଯିବି। ଦାସିଆ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଫଳଟିକୁ ସେଠାରୁ ନେଲେ। ସେହି ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟିଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦାସିଆ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଦୟାକରି ଏଇଟିକୁ ନେଇ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କହିବେ ବାଲିଗ୍ରାମର ଦାସ ତମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଯେବେ ସେ ତମ ହାତରୁ ଶ୍ରୀଫଳ ନେବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଅନ୍ୟଥା ଫେରାଇ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ଦାସିଆର କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଏହାର ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ନେବେ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ କାଳେ ଦାସିଆର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ଭାବି ଶ୍ରୀଫଳଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ସରିବା ପରେ ଦାସିଆ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରୀଫଳ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବାଲିଗାଁ ଦାସ ଏ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଦେଇଛି, ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ନିଅ, ନଚେତ୍ ଫେରାଇ ନେବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିଲେ। ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ବିପ୍ର ହାତରୁ ଶ୍ରୀଫଳ ନେଇଗଲେ ଓ ସୁଖରେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ଏହି ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ହେ ଦାସିଆ, ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ, ତମେ ଧନ୍ୟ, ତମ ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଆଲୌକିକ ମହିମା, ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାସିଆ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁଣି ଭାବିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣୋହି ପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମ୍ବ ବିକା ଆସିଥିଲା। ଦାସିଆଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ। ସେ କୁଣ୍ଡିଏ ଆମ୍ବ କିଣିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ରସାଳ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ଦାସିଆ ହାତରେ ଆମ୍ବ ଦେଖି ସେବକମାନେ ଲୋଭରେ କହିଲେ ନ ସରେ, ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ କହି ଘେରିଗଲେ। ଟଣାଟଣି ବି ହେଲେ। ଦାସିଆ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣୋହି ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେବକମାନଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଅମଣିଆ ପ୍ରସାଦ, ତୁ ନେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ହିଁ ଏହାକୁ ନେବୁ। ଦାସିଆ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ହାତରେ ଆମ୍ବ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଫଳ ଯଦି ତମର, ଏହାକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେବକମାନେ ଗୋଳରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସହସା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ହାତରୁ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ନେଇ ଭୋଜନ କଲେ। ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେବକ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ମାୟାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କିଏ ନେଇଗଲା? ଦାସିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, କୌଣସି ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଆମ୍ବ ନେଇ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାର। ସେବକ ଭକ୍ତ ଦେଉଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଚୋପା ସବୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଭକ୍ତ ପଣାରେ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସିଆ, ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହାତରୁ ଆମ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୋଜନ କଲେ। ଏ ଜଗତରେ ତମର ଯଶ ରହିଲା, ସ୍ୱଦେହରେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେବକ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଦାସିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ, ଗତିର ଗତି ପିତବାସ, ମୁଁ ହୀନ ଜାତି ଅଧମ
ମୋତେ କୃପା କଲ, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆମ ହୃଦୟ କମଳରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।